کی فہرست میں سے سب سے پہلے میں جناب فیصل رشیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تصور میں عجب طیبہ کے منظر جاگ جاتے ہیں. ہاں بولیے سبحان اللہ. نہیں بولیں گے؟ جب تک نہیں بولیں گے دونوں ہاتھ اٹھا کر میں ہی کھڑا رہوں گا. دونوں ہاتھ اٹھا کر. تصور میں عجب طیبہ کے منظر جاگ جاتے ہیں. قلم انگڑائی لیتا ہے تو خلوڑ جاگ جاتے ہیں. خدا کے واسطے ذوق سماعت کا وضو کر لو. ارے نبی کا ذکر سننے سے مقدر جاگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. فیصل رشیدی صاحب امام صادق صاحب بھی 12 بجے کے بعد جوان ہونے لگتے ہیں. کیا بات ہے. معزز سامعین کرام، اسٹیج پر بیٹھے باوقار علماء کرام، شورا عظام، سامنے بزم السلام علیکم. ایسا لگ رہا اللہ اکبر. ابھی تو آپ بہت بیداری جتا رہے تھے اور دکھا رہے تھے شمشاد راہی اور سرفراز سنبل اور ہندوستان کا مشہور و معروف ناظم جلسہ حضرت مولانا نعمان صادق صاحب دامت برکاتہم العالیہ. ان لوگوں کو اپنے بھرپور محبتوں سے نوازا. اسی محبت کا طلبگار میں بھی ہوں. دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ کتنی محبتوں سے اس بچے کو سنتے ہیں، نوازتے ہیں. بہت خوبصورت نظامت فرما رہے ہمارے بڑے بھائی نعمان صادق صاحب. آپ نے تو ابھی کافی اکٹھا کیا ہے. دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے لوگوں کو میں اکٹھا کر سکتا ہوں. جی شمشاد راہی سرفراز سنبل صاحب اور اسٹیج پر فرما رہے آج کے صدارت کے فرائض انجام دے رہے ہیں حضرت مولانا عابد حسین صاحب. عابد حسین دھوبنیا بہادر گنج قاسمی ہے نا، مظاہر صاحب. ان کی دعائیں لیتے ہوئے یہاں سے ایک مطلب کچھ چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جانے پہچانے سے. میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. جی ارشاد. کہ مومن ہے ہم لوگ. شمشاد راہی صاحب اپنی دعاؤں سے سرفراز صاحب نواز دیجیے گا. کہ مومن ہے ہم لوگ مدینے والے ہیں. کتنے لوگ مدینے والے ذرا ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ سب لوگ بالکل بیداری کے ساتھ سنیں، مزہ آ جائے گا. چوتھے مصرے پر سب کی دعائیں چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. کہ مومن ہے ہم لوگ مدینے والے ہیں. مومن ہے ہم لوگ مدینے والے ہیں. مومن ہے ہم لوگ مدینے والے ہیں. لندن اور جاپان سے ہم کو کیا لینا. لندن اور جاپان سے ہم کو کیا لینا. مومن ہے ہم لوگ مدینے والے ہیں. مومن ہے ہم لوگ مدینے والے ہیں. لندن اور جاپان سے ہم کو کیا لینا. عمر علی عثمان سے اپنا رشتہ ہے. عمر علی عثمان سے اپنا رشتہ ہے. شاہ رخ اور سلمان سے ہم کو کیا لینا. شاہ رخ اور سلمان سے ہم کو کیا لینا. کیا کہنے بھائی. اب آئیے جی یہاں سے 4 مصرے اور پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک مرتبہ پورا مجمع بول دیجئے سبحان اللہ. انشاءاللہ آپ مزہ آ جائے. جی ارشاد. کہ امت پہ مصطفیٰ. کیا کہنے. دیکھیے گا شعر. امت پہ مصطفیٰ. کہ امت پہ مصطفیٰ کی یہ احسان کر دیا. کیا کہنے. کہ امت پہ مصطفیٰ، امت پہ مصطفیٰ کی یہ احسان کر دیا.
एलान कर दिया, रब ने उमर को साहिब ईमान कर दिया। होगी नमाज़ आज से काबा में दुश्मनों, होगी नमाज़ आज से काबा में दुश्मनों, काबा में दुश्मनों, काबा में दुश्मनों। हज़रत उमर ने खुल के ये ऐलान कर दिया, हज़रत उमर ने खुल के ये ऐलान कर दिया। क्या कहने भाई, क्या कहने। अब आने वाला अहद ये बताएगा, अब आने वाला अहद ये बताएगा बच्चा खिलौना खेलेगा या फिर बम बनाएगा। जी कि वफा खुलूस मोहब्बत के सिलसिले टूटे, आए हैं क्या कहने। वफा खुलूस मोहब्बत के सिलसिले टूटे, जरा सी ठेस लगी तो ये मुजस्समे टूटे, और अमीर शहर के बंगले से मुड़ गया रास्ता, अमीर शहर के बंगले से मुड़ गया रास्ता, सड़क बनी तो गरीबों के झोपड़े टूटे, क्या कहने। सड़क बनी तो गरीबों के झोपड़े टूटे। आइए हजरात शेर दीजिएगा। उमर ने ये ऐलान कर दिया कि उम्मत पे मुस्तफा के ये एहसान कर दिया, कि उम्मत पे मुस्तफा के ये एहसान कर दिया। हज़रत रब ने उमर को साहिब ईमान कर दिया। होगी नमाज़ आज से काबा में दुश्मनों, काबा में दुश्मनों, काबा में दुश्मनों। क्या कि हज़रत उमर ने खुल के ये ऐलान, हज़रत उमर ने खुल के ये ऐलान कर दिया। अब आइए यहाँ से नातिया कलाम जी इरशाद हो। पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जी मुलाजा फरमाएं। हमारे भाई, बड़े भाई जनाब शमशाद राही साहब अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। देखिएगा जी शेर देखिएगा, बतौर जी, खास मुलाजा इरशाद। फरमा लें कि क्या अंदाज है भाई। सरकार का जब नाम लिया है, देखिएगा जी जी कि तू गुफान में सरकार, तू गुफान में सरकार का जब नाम लिया है, जब नाम लिया है, जब नाम लिया है, तू गुफान में सरकार का जब नाम लिया है, जब नाम लिया है, जब नाम लिया है, कि तू सावन में गया, तू सावन में सरकार का जब नाम लिया है, जब नाम लिया है,
دیکھیے यहाँ से अब पढ़ने में मजा आएगा। जी हाय क्या कहने भाई कि तूफान में सरकार का जब नाम लिया जब नाम लिया और बिलखुसूस जंग बदर को अपने जहन में रखें। साहबा इकराम किस तरीके से फतह करते हैं। शेर देखिएगा शमशाद राही सरफराज सुंबुल और हमारे बड़े भाई बहुत ही खूबसूरत निजामत फरमा रहे हैं नकीब हिंदुस्तान नुमान सादिक साहब के लिए एक मरतबा पूरा मजमा अपने हाथों को फजाओं में लहराकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। के तलवार बनी बदर में बेजान सी टंगने बेजान सी टंगने बेजान सी टंगने तलवार बनी बदर में बेजान सी टंगने बेजान सी टंगने बेजान सी टंगने खुश नसीब हुज्जाज किराम को अपने जहन में रखें जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाई। जब वो आकर के अपने गांव में जिक्र करता है किसी के पास उस वक्त उसका दिल क्या करता है। शेर देखिएगा तारीख के हवाले से पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मुलाजा फरमा ले। शमशाद राही साहब शेर देखिएगा कि जब गुंबद खसरा का किया जिक्र किसी ने किया जिक्र किसी ने पूरा मजमा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जब गुंबद खसरा का किया जिक्र किसी ने किया जिक्र किसी ने किया जिक्र किसी ने जब गुंबद खसरा का किया जिक्र किसी ने जिक्र किसी ने जब गुंबद जब गुंबद खसरा का किया जिक्र किसी ने किया जिक्र किसी ने किया जिक्र किसी ने आशिक ने तड़पता आशिक ने तड़पता हुआ दिल थाम लिया आशिक ने तड़पता हुआ क्या कहने भाई तड़पता हुआ दिल थाम लिया है। क्या कहने मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था। मैं तो समझ रहा था कि मुझे अब खामोश बैठ जाना है, लेकिन इस होनहार और असरे हाजिर का उभरता हुआ शायर ने मुझे छेड़ दिया है कि मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था और मुझे गिलाफे काबा का कलर बना देता तो अच्छा था। इलाही हज की तमन्ना अब मुझे जीने नहीं देगी, मदीने ले जाके मार देता तो अच्छा था। हाय हाय क्या अब जो आने वाला नुमान साहब जी बिल्कुल जुड़ जाएं आप। अब जो आने वाला सरफराज सुंबुल साहब और शमशाद राही भाई बड़े भाई और नुमान सादिक साहब और हमारे एक बिल्कुल मोहतरम जिन्होंने मेरी जिंदगी उनके साये में ढली है जी। दोस्तों बहुत खूबसूरत नाम है भाई अंजुम साहब बहुत दूर से मुझे दिख रहे हैं।
اور وہ کیمرہ اپنے موبائل سے بالکل مجھے قید کر رہے ہیں اپنے موبائل میں. شعر دیکھے گا بطور خاص. ابھی نعمان صاحب نے مجھے اپنی دعاؤں سے نوازا. اب یہ شعر آنے والا شعر بتائے گا کہ اس شعر میں کیا ہے کیا نہیں ہے. شعر دیکھے گا بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ کہاں پہ کی گفاما ست کے لیے میرے خدا نے کیا کہنے میں میرے خدا کہاں پہ کی گفا ست کے لیے میرے خدا نے میرے خدا میرے خدا نے کہاں پہ کی گفا ست کے لیے میرے خدا نے میرے خدا نے میرے خدا نے کہ کہاں پہ کی ماں کے حوالے سے یہ شعر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ نے بہت سارے اشعار ماں کے حوالے سے پڑھے ہیں. میں بھی چاہتا ہوں کہ ماں کے حوالے سے ایک شعر دیکھیے گا. اگر فیصل رشیدی سچی بات کرتا ہے اس کو آپ کی پاکیزہ دعا اس بچے کو ملنی چاہیے. شعر دیکھیے گا بطور خاص ملاحظہ فرمائے. یہ کھفرا کی سرزمین سے یہ بچہ تعلق رکھتا ہے اور الحمدللہ اس دھرم باری کی سرزمین پر آدھے لوگ میرے رشتہ دار رہتے ہیں. شعر دیکھیے گا بطور خاص ملاحظہ فرمائے جی کہ ایسا لگا کھلنے لگا دروازہ جنت. کیا بات ہے. دروازہ جنت ایسا لگا کھلنے لگا دروازہ جنت دروازہ جنت دروازہ جنت کھلنے لگا دروازہ جنت دروازہ جنت دروازہ جنت ایسا لگا زندہ باد. فیصل رشیدی صاحب شاعر لکھنؤ زندہ باد. کیا بات ہے. اب آئیے بہت اچھا. یہاں سے 4 مصرے اور پڑھتا ہوں. جی پڑھیے پڑھیے پڑھتے رہیے ماشاءاللہ. خاص ملاحظہ فرما لیں. بہت خوب. آج ظالم طاقتیں ہمیں مٹانے کی کوشش کرتی ہیں. شعر دیکھے گا. اگر شعر اچھا ہو تو آپ کی دعائیں ملنی چاہیے اس بچے کو. شعر بطور خاص ملاحظہ فرما لیں. بہت خوب. ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے. ہے کیا بات ہے. واہ. ظالم یہ چاہتا ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے. ظالم یہ چاہتا ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے. گھبرا گھبرا کے غم رسول گھبرا
घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दे, घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दे, मरना हमें को भूल गए, मर जाएंगे मगर मरना हमें को भूल गए, मर जाएंगे मगर, मर जाएंगे मगर, मर जाएंगे मगर, क्या कि मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं कि दौलत ईमान छोड़ दे, मुमकिन नहीं कि दौलत ईमान छोड़ दे। क्या बात है। चार मिसरे दुआया कलिमात पढ़ने की कोशिश की करता हूं। अता हो, आज बर्मा के मुसलमानों को तरह तरह की अता मुसीबतें दी जाती हैं। पढ़ते रहिए माशाअल्लाह। सीरिया में मुसलमानों को सताया जाता है। शेर देखिएगा, बतौर खास मुलाहिजा फरमा लें, टीवी ये NSTV के जरिए से पूरे हिंदुस्तान में दिखाया जाएगा। शेर देखिएगा, सरफराज भाई बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि ऐसा कुछ इंतजाम कर या रब। आए है, क्या अंदाज है। चार मिसरे मैंने दुआया कहने की कोशिश की, देखिएगा सब लोग कहेगा आमीन। कि ऐसा 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 कुछ इंतजाम कर या रब, ऐसा कुछ इंतजाम कर या रब, ऐसा कुछ इंतजाम कर या रब, हम पे हम पे हम पे हम पे अपना इनाम कर या रब, हम पे अपना इनाम कर या रब। जुल्म करते हैं जो भी बर्मा में, जुल्म करते हैं जो भी बर्मा में, क्या उनका जीना हराम कर या रब, उनका जीना हराम कर या रब, उनका जीना हराम कर या रब, उनका जीना हराम